آیت کو آپ بار بار دہرائیے، ذالکل کتابو، یہ کتاب ہے، ذالکل کتابو، یہ کتاب ہے، لا نہیں، ریبا کوئی شک، فیہ اس میں، ہدن ہدایت ہے، للمتقین پرہیزگاروں کے لیے، ہدن ہدایت ہے، للمتقین پرہیزگاروں کے لیے۔ اب یہ ہماری پہلی آیت ہوئی، اس کو آپ یاد کیجئے۔ اب یہ عربی والا آیت آپ کے سامنے ہے۔ اب میں نے آپ کو الفاظ بار بار کہے ہیں، یہ لفظی ترجمے کے بھی الفاظ آپ کو آ رہے ہیں، تو آپ اس کو یاد کیجئے، اچھے سے یاد کیجئے۔ بغیر ترجمے والی آیت سے آپ ترجمہ کیجئے، یہ کتاب ہے، نہیں شک اس میں، ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ اب آپ دیکھیے کہ اس آیت میں جو اللہ تعالیٰ بات بیان فرما رہا ہے، اگر ہم غور کریں تو یہ کتاب ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ یعنی دنیا کی ہر کتاب میں شک ہو سکتا ہے، لیکن قرآن مجید واحد کتاب ہے جس میں کسی بھی طرح کا کوئی شک نہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے، اس میں اگر کسی طرح کا شک نہیں ہے تو اس پر چلنے والا کامیاب۔ یعنی واحد کتاب ہم کو ملے گی کائنات کی کہ جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ خاص بات آگے اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ اب آپ دیکھیے کہ یہ کتاب کن کے لیے ہدایت ہے؟ پرہیزگاروں کے لیے۔ یعنی ہر کسی کے لیے ہدایت نہیں ہے، جن کے اندر کچھ مخصوص صفات ہوں گی جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے نیچے کیا ہے، تو ان کے لیے ہدایت ہے، ہدی للمتقین، ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ تو یہ پہلی آیت تھی ہماری۔ یعنی اس میں ہم دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو اس آیت پر ہم غور کریں تو اللہ نے جو بات بیان فرمائی کہ یہ کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں اور ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ اب ہم آگے دیکھیں اللہ نے جو بات بیان فرمائی کہ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، جو لوگ جو یقین رکھتے ہیں غیب پر اور قائم کرتے ہیں نماز، اور اس سے جو ہم نے انہیں رزق دیا ہے وہ خرچ کرتے ہیں۔ اگر ہم اس کے لفظی ترجمے کو اب یاد کریں کہ الذین یؤمنون، جو لوگ یؤمنون ایمان لاتے ہیں، یؤمنون ایمان لاتے ہیں، بالغیبی غیب پر، ایک ایک لفظ کو آپ یاد کیجئے، بالغیبی غیب پر، ویقیمون الصلاۃ اور وہ قائم کرتے ہیں نماز، ومما اور اس سے جو رزقناہم ہم نے انہیں رزق دیا ہے، ینفقون وہ خرچ کرتے ہیں۔ اب یہ آیت کا لفظی ترجمہ ہو گیا۔ اب ہم یہاں پر غور کریں کہ اللہ جو بات بیان فرما رہا ہے کہ کس کے لیے یہ قرآن ہدایت ہے، تو سب سے پہلے کہ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ اب غیب کیا ہے؟ جن چیزوں کو ہم نہیں دیکھتے، ہم کو اللہ دکھائی نہیں دیتا، لیکن پھر بھی اس پر ہمارا یقین ہے۔ فرشتے، جنت، جہنم ہم کو دکھائی نہیں دیتے، لیکن پھر بھی ہمارا اس پر یقین ہے۔ تو جو بن دکھی چیزوں پر ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے جب انسان ایمان لاتا ہے تو عملی طور پر جس چیز کا اس کو کام کرنا ہے وہ کہ اس کو نماز پڑھنا ہے۔ اب ہم دیکھیے کہ قرآن میں نماز کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اگر 700 سے زیادہ مرتبہ کسی چیز کا تذکرہ قرآن میں کیا گیا ہے تو وہ نماز ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ نماز کو قائم کرنا، غیب پر ایمان لانے کے بعد، یعنی جو متقی اور پرہیزگار بندے ہیں وہ یہ کہ وہ نماز کے قائم کرنے والے ہوتے ہیں، نماز کو پڑھنے والے ہوتے ہیں۔ پھر آگے اللہ نے بیان فرمایا کہ اس سے جو ہم نے انہیں رزق دیا ہے وہ خرچ کرتے ہیں۔ اللہ نے جو کچھ ان کو دیا ہے وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یہ ضروری نہیں کہ جتنا ان کو دیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہوتے ہیں۔ یعنی پہلی صفت جو متقین لوگوں کی ہے، جو اللہ سے ڈرنے والے لوگوں کی ہے، جو کامیاب ہونے والے لوگوں کی ہے، وہ یہ کہ وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ دوسری صفت یہ کہ وہ نماز کے پڑھنے والے ہیں، اور تیسری صفت یہ کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہیں۔ چوتھی آیت نمبر 4، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون۔ والذین یؤمنون جو لوگ ایمان لاتے ہیں، والذین یؤمنون جو لوگ ایمان لاتے ہیں، والذین یؤمنون جو لوگ ایمان لاتے ہیں، بما انزل جو نازل کیا گیا آپ پر، بما اس پر جو انزل نازل کیا گیا الیکا آپ پر، وما انزل اور جو نازل کیا گیا تھا، من قبلک آپ سے پہلے، من قبلک آپ سے پہلے، وبالآخرۃ اور آخرت پر وہ، ہم یوقنون وہ یقین رکھتے ہیں۔ تو یہ تو لفظی ترجمہ ہو گیا۔ آپ ایک ایک لفظ کو آپ یاد کیجئے کہ والذین جو لوگ، والذین جو لوگ یؤمنون ایمان لاتے ہیں، یؤمنون ایمان لاتے ہیں، بما اس پر جو انزل نازل کیا گیا
इलैका आपकी तरफ, वमा उनजिला और जो नाजिल किया गया था, मिन क़ब्लिका आपसे पहले। तो इन अल्फाज को आप दोहराएंगे। अब अगर हम इसको देखें कि इन आयतों में जो अल्लाह ताला बात बयान फरमा रहा है वो ये कि जो लोग ईमान लाते हैं, किस चीज़ पर ईमान लाते हैं? जो नाजिल किया गया आप पर, यानी वो इस किताब पर ईमान रखते हैं, इससे पहले की किताबों पर ईमान रखते हैं, और आखिरत पर वो यकीन रखते हैं। तीसरी सिफत है कि आखिरत पर वो यकीन रखते हैं, यानी ये सिफ़ात का तज़किरा यहाँ पर किया गया। आगे की आयत में अल्लाह ताला ने बयान फरमाया, उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून, यही लोग हिदायत पर अपने रब की तरफ से और यही लोग फलाह पाने वाले हैं। अब आप देखिए इस आयत में कि कौन से लोग फलाह पाने वाले, जो ऊपर जो सिफ़ात बयान फरमाई गई, तो ऐसे लोग ही कामयाब होने वाले हैं, फलाह पाने वाले हैं। अब हम गौर करें कि हमने तक़वे के पैमाने और कामयाबी के पैमाने क्या बनाए रखे हैं। हमने मजबूत एक मखसूस वज़ाक़ता को कामयाबी करार दिया है, गो कि वो अपनी जगह अहमियत रखती है, लेकिन कुरान जो कहता है, कुरान क्या सिफ़ात बयान फरमा रहा है, उस पर भी हम गौर करें कि कुरान ये कह रहा है कि मुत्तकी लोग कौन है। हम मुत्तकी किन लोगों को कहते हैं? कि उनकी मखसूस दाढ़ी बड़ी हो, मखसूस लिबास हो, इस तरह के तक़वे की हमने म्यार तय किए। लेकिन अल्लाह ताला कह रहा है कि जो मुत्तकी लोग हैं, जो इस किताब से हिदायत पाने वाले लोग हैं, तो सबसे पहली कंडीशन उनकी जो बयान फरमाई गई वो ये कि वो गैब पर ईमान रखते हैं, नमाज़ों के पढ़ने वाले होते हैं, अल्लाह ने उनको जो दिया है वो उसकी राह में ख़र्च करने वाले होते हैं, और अल्लाह की किताबों पर ईमान रखते हैं और आखिरत पर ईमान रखते हैं। तो ये सिफ़ात के हामिल लोग, ये मुत्तकी और परहेज़गार है, और यही लोग फलाह पाने वाले। अब अमली तौर पर अगर हम देखें इन आयतों में कि अल्लाह का शुक्र है कि हम इस पे हमको अमली तौर पर क्या चीज़ें मिलती हैं इस आयत में, कि हम गैब पर तो ईमान रखते हैं। हर मुसलमान कहता है, कौन जो मुस्लिम है और जो ये गैब पर ईमान ना रखे, ऐसा हो ही नहीं सकता। हर मुसलमान का गैब पर ईमान है। तो पहली कंडीशन है तो हमने तो फॉलो कर दिया, अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरी चीज़, अमली तौर पर जो हमको काम करना, अगर इस आयत में हम देखें तो अमली तौर पर हमको दो ही काम करना है। ये तमाम चीज़ें, हमारा गैब पर भी ईमान है, आखिरत पर भी ईमान है, अल्लाह ताला की किताब पर भी ईमान है, इससे पहले की किताबों पर भी ईमान है। लेकिन अमली तौर पर अगर सूरह फातिहा की अगर हम बात करें, इस 5 आयतों में जो फलाह पाने वाले हैं, कामयाब होने वाले लोग हैं, तो अमली तौर पर जो हमको काम करना है, दो ही काम है। एक तो नमाज का पढ़ना है, और जो अल्लाह ताला ने हमको दिया है, जो भी हमको दिया है, वो अल्लाह की राह में खर्च करना है। यानी अगर हम नमाज के पढ़ने वाले बनते हैं, अगर आज हम नमाज़ नहीं पढ़ते हैं तो मुसलमान होने के बावजूद, तो हम नमाज़ पढ़ने वाले बने। दूसरी चीज़ ये कि हम अल्लाह ताला की राह में ख़र्च करें। ज़रूरी नहीं कि अल्लाह ताला ने आपको बहुत माल देंगे, हम शैतान ही हमको बहकाता है कि अल्लाह ताला जब तुझे इतना देगा तब तू अल्लाह की राह में खर्च कर। लेकिन अल्लाह ताला यहाँ बयान फरमाया, जो कुछ अल्लाह ने उनको दिया तो उसमें से वो खर्च करते हैं। तो हमको दो ही काम करना है। अगर हमको कामयाब बनना है एज ए मुस्लिम, यहाँ पर हमको जो बात बयान फरमाया, मुसलमान होने की वजह से हमको सिर्फ दो काम करना है, कामयाब होना है। तो एक अल्लाह ताला की राह में खर्च करना है, और दूसरा ये कि जो हमको नमाज़ें पढ़ना है, नमाज कायम करना है। तो अगर ये दो अमली काम अगर हम करते हैं तो हम कामयाब है। इसलिए हम कामयाब है, मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि बाकी चीज़ें कंडीशन को हर मुसलमान फॉलो करता है, उसको तमाम चीज़ यकीन है, तमाम चीज़ें, तमाम कंडीशन उसको फॉलो करता है। लेकिन अमली तौर पर हम पीछे। तो अमली तौर पर ये है कि हम नमाज को खूब पढ़ने वाले बने, नमाज हमारी कोई कज़ा ना हो, बराबर हम वक्त के साथ नमाज को अदा करें, और अल्लाह ने हमको जो कुछ दिया है वो हम अल्लाह की राह में ख़र्च करें। तो इस वीडियो में हमने कुरान का लफ्ज़ी तर्जुमा देखा, थोड़ी सी कुरान की तफसीर को हमने देखा। दूसरी चीज़ ये कि इस आयतों में हम समझे कि हम कामयाब लोग कौन हैं और अमली तौर पर हमको क्या करना है। इस तरह की कंटिन्यूसली वीडियो इस चैनल पर आते जाएंगी। हम अब ये सीरीज़ को कंटिन्यूसली चलाएँगे। तो आपसे दरख्वास्त है कि आप ये वीडियो अपने दोस्त अहबाब भी शेयर करें, चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और ज़रूर कुछ कमेंट्स भी कर लें।